ہم گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں کو کرنٹ لگا اور وہ مر گیا۔ کرنٹ لگنے کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ بجلی کیا ہے؟ یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ بجلی کے استعمال یا الیکٹریسٹی پر کام کرنے کی صورت میں آپ کو کن خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے آج کے اس ٹریننگ سیشن میں۔ دوستو احباب، بجلی الیکٹرانز کا بہاؤ ہوتا ہے۔ بجلی سفر کرتی ہے ایک کنڈکٹر سے، اور بجلی کو پیدا کرنے کے لیے ایک جنریٹنگ اسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہائیڈرو پاور یعنی پانی کے بہاؤ سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، اسی طرح نیوکلیر، کوئلہ، قدرتی گیس، سولر سسٹم، ونڈ یا پھر آئل، یہ سب وہ سورسز ہیں کہ جن کو ایک پراپر سسٹم اور پروسیس کو بروئے کار لاتے ہوئے بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بجلی کس طرح کام کرتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی سمپل اور آسان ڈائیگرام آپ کی سلائیڈ پر موجود ہے۔ یہ ایک سیل، ایک بیٹری، جسے جنریٹنگ اسٹیشن بولا جاتا ہے، جس کا ایک ٹرمینل پازیٹو اور دوسرا نیگیٹو ہے۔ اس کے دونوں طرف، اس کے پازیٹو اور نیگیٹو اطراف پر کنڈکٹر یعنی الیکٹرک وائر کو کنیکٹ کیا گیا ہے۔ درمیان میں آن آف سوئچ لگایا گیا ہے، اور جب یہ دونوں تاریں یعنی پازیٹو اور نیگیٹو بلب کے کنیکٹر سے جا ملتے ہیں، تب بلب روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ یا پروسیس ہے جس پر بجلی کام کرتی ہے۔ بجلی سے ہم بلب جلا سکتے ہیں، ہم پنکھا چلا سکتے ہیں، ہم ہیٹر کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو جنریٹنگ اسٹیشن، سوئچ، لوڈ اور وائر، اس سارے کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک کمپلیٹ الیکٹریکل سرکٹ ہے۔ میں ہوں جاوید، اور آپ اس وقت موجود ہیں سیفٹی فرسٹ لائف کے پلیٹ فارم پر۔ آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں بجلی کے خطرات کا۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور اگر آپ اپنی قیمتی آراء سے نوازنا چاہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بجلی سے کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں؟ الیکٹرک شاک کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ لگنے سے کس طرح کی انجریز ہو سکتی ہیں؟ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے آئیے ہم ذکر کرتے ہیں چند الیکٹریکل ٹرمز کا، ان لفظوں کا جو عموماً بجلی کا کام کرنے والے اور الیکٹرک چیزوں کو یوز کرنے والے استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ٹرمز تو ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن یقین مانیے جب کبھی انٹرویوز کے دوران ان ٹرمز کو کسی ایچ ایس سی پریکٹیشنر سے پوچھا جاتا ہے تو اچھا خاصا سینئر ایچ ایس سی پروفیشنل یا تو سر کھجانا شروع ہو جائے گا یا آئیں بائیں شائیں کرنا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم انتہائی مختصراً ان ٹرمز کا جائزہ لے لیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کرنٹ۔ کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ الیکٹرانز کا بہاؤ، الیکٹرانز کے فلو کو، الیکٹرانز کی موومنٹ کو، اور کرنٹ ناپنے کی اکائی کو ایمپس یعنی امپیئر بولا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے وولٹیج۔ الیکٹریکل فورس کو یا الیکٹرو موٹیو فورس کو وولٹیج کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ریزسٹنس۔ کرنٹ کے بہاؤ میں جو چیز مزاحمت پیش کرتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، وہ کہلاتی ہے ریزسٹنس، اور ریزسٹنس کی اکائی ہے اوم۔ چوتھے نمبر پر سرکٹ۔ سرکٹ دراصل کرنٹ کے گزرنے کا راستہ۔ سرکٹ دراصل مختلف چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جیسے کہ بجلی پیدا کرنے کا سورس، کوئی بیٹری، کوئی سیل، ایک کنڈکٹر یعنی تار جس کے ذریعے کرنٹ نے فلو کرنا ہے،
आउटपुट डिवाइस यानी लोड, जैसा कि कोई लैंप, ड्रिल मशीन, हीटर या पंखा। और जब ये सब चीजें बाहम मिल जाती हैं तो ये बन जाता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। आप अमूमन सुनते हैं कंडक्टर। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो कहते थे मोसल और गैर मोसल। ये कंडक्टर मोसल कहलाता है। कंडक्टर क्या होता है? वो अशिया जिनसे करंट बआसानी गुजर जाता है और जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, जैसा कि मेटल्स, पानी, इंसानी जिस्म। जबकि इंसुलेटर जिनसे करंट फ्लो नहीं करता और उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, जैसा कि प्लास्टिक, पेपर, रबर या ग्लास वगैरह। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि करंट यानी इलेक्ट्रिक शॉक आपको कब और क्यों लगता है। आपको करंट इसलिए लगता है जब आप बिजली की दोनों तारों यानी हॉट कंडक्टर और न्यूट्रल कंडक्टर या पॉजिटिव और नेगेटिव से टच हो जाते हैं। दूसरी सूरत में जब आप एनर्जाइज्ड तार यानी हॉट कंडक्टर और ग्राउंड से जुड़े होते हैं। इसकी तीसरी सूरत जब आप किसी मशीन के उस हिस्से से टच हो जाते हैं जो एनर्जाइज्ड तार से जुड़ रही होती है, यानी किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, करंट की लीकेज हो रही है और आप गैर इरादी तौर पर उस मशीन को हाथ लगाते हैं, तो इस सूरत में क्या होगा? आपको इलेक्ट्रिक शॉक का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब हुआ कि करंट आपकी बॉडी से गुजरेगा, क्योंकि आप लाइव इलेक्ट्रिकल सर्किट का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी अमल को सेफ्टी की जुबान में बोलेंगे इलेक्ट्रिक शॉक। दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक शॉक यानी करंट लगने से आपका नर्व सिस्टम काम करना छोड़ देगा, दिल की धड़कन काम करना छोड़ देती है। और अगर करंट की मिकदार 1 एम्पेयर से ज्यादा होगी तो फिर करंट की ज्यादती आपके जिस्म को अंदर और बाहर से जलाना शुरू कर देगी। और अगर इस करंट का गुजर या बहाव दिल और दिमाग की तरफ हो तो फिर यह झटका आपको सीधा ऊपर भी ले जा सकता है, यानी आपकी मौत वाकई हो सकती है, वो भी फकत चंद सेकंड्स में। इलेक्ट्रिक शॉक से जहां नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होता है, जहां आप जल सकते हैं, वहीं पर खतरा होता है आग लगने का। वहीं पे खतरा होता है आर्किंग और एक्सप्लोजन यानी धमाके का। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से यानी बिजली का झटका लगने की वजह से आपकी गैर इरादी मूवमेंट आपको किसी खंबे यानी पोल, लैडर या फिर फ्लोर से नीचे गिराने में मुआवन साबित हो सकती है। और ये गिरना आपकी हड्डियां टूटने, आपको जख्मी करने, हत्ता कि आपकी मौत का परवाना भी बन सकता है। बहैसियत वालिदैन, बहैसियत सेफ्टी प्रोफेशनल, बहैसियत आम इंसान, आपको बिजली के खतरात से न सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि अपने बच्चों, अपने एम्प्लॉयज और अपने दोस्तों सबकी हिफाजत का ख्याल रखना है। इस स्लाइड में आपको आर्किंग, फायर, फॉल, शॉक और एक्सप्लोजन प्लस बर्न सबके बारे में तस्वीरों के साथ बतलाया गया है। मैं आपको बता चुका इलेक्ट्रिक शॉक जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन इसमें चंद बातें याद रखने की हैं, क्योंकि करंट की शिद्दत उन्हीं अवामिल की वजह से जांची और समझी जा सकती है। मिसाल के तौर पर करंट का गुजर जिस्म के किन हिस्सों से हुआ, करंट की मिकदार क्या थी यानी कितने एम्स या मिली एम्स, और करंट लगने का दौरानिया कितना था, वोल्टेज की क्वांटिटी क्या थी 220 वोल्ट या 110 वोल्ट, और जिस शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक का सामना करना पड़ा जिस वक्त उसे करंट लगा उस वक्त क्या उसका जिस्म गीला था या खुश्क था। इसके अलावा करंट की शिद्दत का दारोमदार उस शख्स की उम्र और
صحت پر بھی منحصر ہوتا ہے، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لو وولٹیج خطرناک نہیں ہوتے، لیکن در حقیقت ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص جتنی زیادہ دیر تک لائیو سرکٹ یا اکوپمنٹ سے جڑا رہے گا، اس قدر ہی اسے زیادہ شدید زخم اور ڈگری آف برن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس قدر انسانی جسم کی ریزسٹنس زیادہ ہوگی، وہ شخص اتنا ہی محفوظ ہوگا، لیکن باڈی کی ریزسٹنس کا دارومدار بھی مختلف عوامل پر ہوتا ہے۔ جسم گیلا ہو تو ریزسٹنس کم ہوتی ہے، اور اگر انسانی جسم ڈرائی ہو تو ریزسٹنس کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کنڈکٹر جسم کے زیادہ حصے سے جڑا ہوا ہے تو ریزسٹنس کم ہو جائے گی، لیکن اگر وہ تھوڑا سا ٹچ ہے تو ریزسٹنس بڑھ جائے گی۔ اس لیے آپ نے ہر صورت، لو وولٹیج ہو یا ہائی وولٹیج، آپ نے کبھی رسک نہیں لینا۔ آپ نے خود کو بجلی سے بچاتے رہنا ہے۔ دوستو احباب، اتنی سمجھ تو آپ رکھتے ہیں کہ بجلی گھروں کے اندر بھی اور پروجیکٹس کی سائٹ پر بھی یکساں طور پر نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زیادہ تر ہم 50 وولٹ اے سی اور 100 وولٹ ڈی سی کو خطرناک یا جان لیوا سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ لو وولٹیج بھی بہت سارے دوسرے عوامل کی موجودگی میں موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ بجلی کے حادثات میں انسانی زندگیوں کے زیاں کو چھوڑ کر سالانہ 2 بلین US ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو جاتا ہے پراپرٹی ڈیمیج کی صورت میں۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے، کیا پراپرٹی ڈیمیج یعنی املاک کو نقصان کسی شخص کی زندگی کا کسی لحاظ سے انسانی زندگی سے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ اس سلائیڈ کو ذرا غور سے دیکھیے۔ لیفٹ سائڈ پر ہاتھ اور بازو کی ابتر حالت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انگوٹھا جس میں سکرو ڈرائیور پکڑا گیا تھا اور بازو جس پر گھڑی کو باندھ کر صاحب کام کر رہے تھے، 24 وولٹ والی بیٹری نے اس شخص کے بازو اور انگوٹھے کا یہ حال کر دیا ہے۔ اب اگر آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں تو ایکسٹینشن وائر جو 110 وولٹ اے سی کے ساتھ کنیکٹڈ تھی وہ ڈیمیج تھی، اور اس کے استعمال نے اس یوزر کو، جسے آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ کیا آپ، میں یا کوئی بھی ان زخموں اور اس کے نتیجے میں بننے والے انمٹ نشانات کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے، سوائے افسوس، دکھ، کرب، یا پھر بستر مرگ پر مفلوج حالت میں موت کا انتظار کرنے اور پل پل جینے اور مرنے کے؟ دوستو احباب، یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ الیکٹرک شاک کیوں لگتا ہے؟ شارٹ سرکٹ سے آگ لگنے کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ایکسپلوژن یا آرک فلیش سے جو نقصان ہوتا ہے اس کا کارن کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ بجلی ہماری ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت ہی نفع بخش دریافت ہے، مگر اس کو خطرناک بناتی ہیں ہماری اپنی کارگزاریاں، جیسا کہ کسی غیر محفوظ آلے سے، ٹول سے کسی سرکٹ پر کام شروع کر دینا، اپنی نالائکیوں سے کسی ورک پلیس کے ماحول کو خطرناک بنا دینا، یا پھر بنا الیکٹریکل نالج، ٹریننگ یا سکلز کے کسی لائیو لائن، اکوپمنٹ یا سرکٹ سے جفا لگا دینا۔ آپ کو الیکٹرک شاک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کسی اوور ہیڈ پاور لائن کی وجہ سے، کسی انڈر گراؤنڈ کیبل کی وجہ سے۔ اس کی وجہ کوئی ٹوٹی ہوئی ساکٹ، کوئی جلا ہوا پلگ بھی ہو سکتا ہے کہ اکوپمنٹ کی گراؤنڈنگ کو ہٹا دیا گیا ہو، بجلی کی تار کی انسولیشن یعنی اس کا جو پروٹیکٹیو کور ہوتا ہے، سلیو ہوتی ہے، وہ ڈیمیج ہو،
या फिर कोई सर्किट ओवरलोड भी हो सकता है, जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे हैं। टूटी हुई इंसुलेशन, सड़ी हुई सॉकेट और ओवरलोडेड सर्किट। इलेक्ट्रिक शॉक की एक वजह आपके जिस्म का गीला होना, आपके हाथों का गीला होना, आपके पाँव का गीला होना, या फिर गीली जगह पे खड़े होके काम करना आपको इलेक्ट्रिक शॉक से दो चार कर सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक की एक वजह यह भी हो सकती है कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट की वजह से इलेक्ट्रिक फायर हो गई और आप उसको पानी से बुझाने की कोशिश कर रहे हो। और इलेक्ट्रिक शॉक की एक बहुत ही कॉमन वजह यह भी बन सकती है कि आप अपने घर या अपने बेडरूम की किसी सॉकेट को ओपन करके चेक करने की कोशिश कर रहे हो और आपके पास खड़ा आपका छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा अपनी नासमझी की वजह से उसके बटन को ऑन कर दे। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह आपके इलेक्ट्रिक टूल्स का डैमेज होना भी हो सकता है। आपने फ्यूजेस और दूसरी सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास कर दिया हो, या फिर आपने जो ग्लव्स या फुटवियर यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन रखा है वो नॉन कंडक्टिव न हो और उसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है। और शॉक लगने का मतलब आपको बता चुका। इलेक्ट्रिसिटी खुद से पीछा करके हमारे बेडरूम या हमारे ड्राइंग रूम तक नहीं आती, बल्कि हम खुद इससे जा टकराते हैं और उसकी सूरतें मैं आपसे बयान कर चुका। दोस्तों अहबाब, अगर आप जख्मों से खुद को बचाना चाहते हैं, अगर आप मफलूज होने से बचना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की खैर चाहते हैं और अगर आप बिजली को मुफीद और कारआमद मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो तब आपको बिजली के खतरात का मुतालिया करना पड़ेगा। बिजली कब खतरा बन जाती है, इस बात को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। आपकी वर्क साइट या फिर आपके घर में जो आलात, मशीनरी, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या अप्लायंसेस जो कुछ भी है, उसकी लिस्ट बनाकर, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर, उसके मैन्युफैक्चरर्स की गाइडलाइंस को पढ़कर, उन्हें इंपॉर्टेंस देकर उन पर अमल पैरा होना पड़ेगा। आपको अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, अप्लायंसेस और मशीनरी की एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी और उनके यूजर्स को, भले वो जूसर मशीन हो या ग्राइंडर, उसकी ट्रेनिंग देना पड़ेगी ताकि इस मशीनरी या इक्विपमेंट के यूजर्स को और खुद इक्विपमेंट को किसी भी मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके। आपको अपने प्रोजेक्ट में या अपने घर में सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को फॉलो और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एहतियाती तदबीर को खातर में लाना पड़ेगा। आपके पास बिजली से बचाव का मुनासिब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए और आपको हमेशा उस सेफ इक्विपमेंट के साथ ही इलेक्ट्रिकल सर्किट पर काम करना चाहिए। आपने इस बात को भी इंश्योर करना है कि किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में सेफ्टी डिवाइसेस को बाईपास नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी मौजूदगी और उनका वर्केबल होना ही आपकी सेफ्टी का जामन होगा। आपको अपने इलेक्ट्रिकल टूल्स पर तवज्जो देना पड़ेगी। लाइव और एनर्जाइज सर्किट पर काम करने से परहेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर एनर्जाइज सर्किट पे काम करने के सिवा कोई चारा न हो तो फिर यह काम दो अशखास की मौजूदगी में होगा और स्टैंड बाई शख्स को उस इक्विपमेंट, सर्किट या मशीनरी के आइसोलेशन का लाजम पता होना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, इलेक्ट्रिक शॉक की सूरत में स्टैंड बाई शख्स विद इन सेकेंड्स उस इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर सके। दोस्तों अहबाब, याद रखिए, एक टूटी हुई सॉकेट या एक टूटा हुआ प्लग रिप्लेस करने के लिए आपको फकत चंद रुपयों की जरूरत होगी, लेकिन
अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आपको इंटरनल बर्न का सामना करना पड़ गया तो इसका इलाज लाखों में भी मुमकिन नहीं होगा। आपने इस बात को भी याद रखना है कि बिजली का काम सिर्फ वही लोग करें जो बिजली के काम की जानकारी रखते हैं, जिनके पास उस काम का तजर्बा है और जो इस काम को करने में महारत रखते हैं। कोई भी आम शख्स वजन तो उठा सकता है, छलांग भी लगा सकता है, मगर इलेक्ट्रिकल सर्किट पर ना तो फॉल्ट फाइंडिंग उसके बस का काम है और ना ही इलेक्ट्रिकल करंट लीकेज की सूरत में बिजली के झटके से खुद को बचा पाना। इस स्लाइड पर आप देख सकते हैं एक नन्ना मुन्ना बच्चा एक कनेक्टेड वायर को अपने मुंह में डाले अपनी मासूमियत का इजहार कर रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से इस वायर से करंट की लीकेज हो जाए तो इस बच्चे की मौत यकीनी होगी। इसके बराबर में एक सॉकेट है जिसमें बर्न के वाज़े निशानात हैं, लेकिन इसके साथ में लगी सॉकेट में कोई अक्लमंद अपना प्लग इंसर्ट कर सकता है, क्योंकि उसके नजदीक ये जली हुई है और ये जली हुई नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सॉकेट को इस्तेमाल करना अपने आप को या अपने उस इक्विपमेंट को यकीनी तौर पर डैमेज करने के मुताबिक होगा। दोस्तों, अब मैं आपको हमेशा ये तरगीब देता हूं कि जिंदगी में रिस्क लिया कीजिए, और जो रिस्क नहीं लेते वो जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते। लेकिन मेरी इस बात को भी आज ध्यान से सुन लीजिए कि बिजली का काम करते वक्त लाइव और एनर्जाइज्ड सर्किट पर काम करते हुए कभी रिस्क मत लेना, क्योंकि यहां आपकी चर्बजुबानी या होशियारी किसी काम नहीं आने वाली। अगर आप लाइव लाइन पर काम करते हुए रिस्क लेने की कोशिश करेंगे तो फिर याद रखिए आपने इस जुए के खेल में जिंदगी हार लेनी है। और सेफ्टी फर्स्ट लाइफ आपको यही सबक तो देता है कि दुनिया की हर शय से जरूरी, कीमती और खूबसूरत आपकी अपनी ये छोटी सी जिंदगी होती है। अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए, दूसरों की जिंदगी को बचाने और उनकी जिंदगियों से जुड़े खतरात से उनको आगाही देने में हमारी मदद कीजिए। अगर आपने ठीक ढंग से ये एक बार की जिंदगी जी ली तो यकीन जानिए आप हमेशा के लिए सोच, याद और एक खूबसूरत एहसास बनकर जिंदा रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर किसी नए टॉपिक और नए ट्रेनिंग सेशन में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।